நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஆத்ம சித்தர் லக்ஷ்மி அம்மா கேரளாக்கு சனி பயிற்சி மகா யாகத்துக்கு சென்ற அற்புத காட்சிகளை தான் பார்க்க போறோம். ஆமாங்க, கேரளால ஒரு அற்புதமான ஆலயத்துல நடைபெற்ற, அதாவது சனீஸ்வரனுக்கே உரித்தான தனித்துவமான ஆலயத்துல நடைபெற்ற ஒரு சிறப்பு மகா யாகத்துல ரொம்ப தலைமை முன்பதிவா நம்மளுடைய ஆத்ம சித்தர் லக்ஷ்மி அம்மாவை அழைத்திருந்தாங்க. அவர்களுடைய அழைப்பின் பெயர்ல நம்ம சித்தர் அம்மாவும் சனிப்பெயர்ச்சி அன்று கேரளால இருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான ஆலயத்திற்கு சென்றாங்க. நம்ம சித்தர் அம்மாவை பூரண கும்ப மரியாதையோட செண்ட மேளத்தோட மேலதாளம் முழங்க ரொம்ப அழகா அந்த ஆலயத்தின் சார்பாக வரவேற்ற அற்புத காட்சிகளை தான் நாம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். சித்தரம்மாவை வரவேற்று ஆலயத்திற்கு அழைத்து சென்று அவர்களுக்கு உரித்தான மரியாதைகளை அந்த ஆலயத்தை நிர்வாகி அவர்கள் செஞ்சாங்க. உலக சேமத்திற்காகவும் மக்களுடைய நலனுக்காகவும் வெகு விமர்சையா ரொம்ப கோலாகலமா இந்த சனிப்பெயர்ச்சி மகாயாகம் நடைபெற்றது. 12 ராசிக்காரர்களும் எந்தெந்த ராசி எந்தெந்த நட்சத்திரத்திற்கு சனி பகவான் பெயர்ச்சி ஆகிறார் அப்படின்றது கணக்கில்லாம 12 ராசிகளும் நல்ல சிறப்பா இருக்கணும், 12 ராசிக்காரர்களும் நலமுடன் வாழணும்னு அம்மாவே நேர்ல சென்று இந்த யாகத்துல கலந்துகிட்டாங்க. இந்த யாகத்துல பலவிதமான நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது. அந்த நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பையும் சித்தர் அம்மாவை போற்றி பேசக்கூடிய, அந்த மலையாள மொழியில் போற்றி பேசக்கூடிய ஒரு சில வார்த்தைகளையும், சித்தரம்மா நமக்காக சொல்லக்கூடிய அற்புத வார்த்தைகளையும் இந்த பதிவுல நீங்க பாருங்க. ரொம்ப ஒரு அற்புதமான காண கிடைக்காத பதிவு அப்படின்னு தான் இதை சொல்லணும். எல்லாருக்குமே இந்த வருஷம் 2025 நடைபெற்ற சனிப்பெயர்ச்சி ரொம்ப ஒரு நல்ல சனிப்பெயர்ச்சியா பகவான் உங்களுக்கு அருள் புரியணும் அப்படின்னு இந்த பதிவின் மூலமா கேட்டுக்கிறோம். ஏதாவது நம்ம தப்புகள் ஏதாவது பண்ணிருக்கோம். அந்த தப்புல என்னென்ன தப்புன்னு கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா, பெண் சாபம் அவங்கவுங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க. பெண் சாபம், பிரேத சாபம், பிராமண் சாபம், சர்ப்ப சாபம், பித்துரு சாபம், கோ சாபம், பூமி சாபம், கங்கா சாபம், தேவ சாபம், முனி சாபம், முனிவர் சாபம், குலதெய்வ சாபம், சாதக ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ஜாதக ரீதியாகவும் எத்தனை விதமான தோஷங்கள் இருக்கு, சகலவித தோஷ நிவர்த்தி ஆகணும் அப்படின்னு மனசுல பிரார்த்தனை வச்சுக்கோங்க. முக்கியமா இந்த மாதிரி பூஜைகளை சங்கல்பம் பண்ணணும். அதாவது மம பார்த்த சமர்த்த துரித சயத்துவார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பெத்தியார்த்தம் சாமி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, சங்கல்பம் பண்ணணும். மம பார்த்த சமர்த்த துரித சயத்துவார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பெத்தியார்த்தம் கரிசிய மானசிய கர்மன நீர் வைக்கணும் பரிசமம் பெத்தியார்த்தம் அதெல்லாம் ஸ்ரீ விக்னேஸ்வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரங்கள் இதெல்லாம் நீங்க சொல்ல தேவையில்லை, சொல்ல வராது இல்லையா, சாமி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இவ்வளவு நேரம். ஏன்னா உங்க ராசி நட்சத்திரம், உங்க கோத்திரம், உங்களுடைய அப்பா யாரு மகன் யார் அப்பா அப்படின்னு யார் வயிற்றுல நீங்க பிறந்தீங்கிறவங்களை நினைவு கொண்டு நான் இன்னார் மகன் இன்னார் மக இன்னார் பேரை என்னதுன்னு சொல்லி சங்கல்பம் பண்ணணும். நான் இந்த மாதிரி சனிக்கிழமை இந்த யாகத்துல சனி தோஷம், ஜென்ம சனி, பாத சனி, விரைய சனி, பொங்கு சனி இப்படி இருக்கு. அதுல சனிகளுடைய தோஷம், கண்ட சனி எல்லாம் நம்மளை விட்டு எதுவும் நம்மளை பிடிக்காம இருக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்க யாருங்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திட்டு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இதுல பூர்ணவதின்னு சொல்றது ஆளுக்கு ஒவ்வொரு ரூபா காயில் போடணும். போட்டு இது தொட்டு கும்பிட்டீங்கன்னா எல்லாரும் அங்க இருந்து இங்க அக்னியில பூஜை பண்ணதுக்கு சமர்ப்பணம் ஆயிரும். உங்களுடைய பாவங்கள் குறையா தீர்த்து வைக்கப்படும். அந்த அக்னியில சமர்ப்பணம் பண்ண போது ஒவ்வொரு ரூபா இதுல போட்டுருங்க. ஹர மகாதேவ் மறந்துடாம நான் சொன்னதை ஞாபகமா பண்ணிக்கணும். കാണും ഗൂഗിളെല്ലാം നോക്കുന്നവർക്ക് നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് വാസനയുള്ള എന്ത് സംഭവമാണോ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇപ്പം സന്യാസിന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ സാഹൂട്ടിയുള്ളതെല്ലാം കയറി വരും. പുതിയ അമ്മമാർക്ക് അറിയത്തില്ലെന്നുള്ളൂ. പിള്ളേർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേണ്ടാതിനുമെല്ലാം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് മുഴുവൻ ഗൂഗിളിൽ കയറി വരും. അപ്പം ആത്മീയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അറിയാം. THM അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആത്മസിദ്ധർ ലക്ഷ്മി അമ്മ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അമ്മ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇവിടെ ആരോ വരുന്നു, ചിലർ പറയുന്നു അഘോരിയാണ്. അപ്പം ഈ അഘോരി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുണ്ട്, യൂട്യൂബറിലെ ചേട്ടന്മാർ നമ്മൾ വർത്തായിരിക്കുന്നത്, അവരെ ഒഴിച്ചായി പറയുന്നത്. ചില യൂട്യൂബർമാര് അവർ പറയുന്ന അഘോരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ എവിടെയോ ശ്മശാനത്തിൽ കിടക്കുന്നവരാണ്, അവരാഹാരം കഴിക്കുന്നവരല്ല, ഇവർക്കാർക്കും വസ്ത്രമില്ല, ഇവർക്കാർക്കും വസ്ത്രങ്ങളില്ല, ശവം ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ്, കഞ്ചാവ് തൈലം കഴിക്കുന്നവരാണ്, ബോധത്തിലല്ല ഇവന്മാർ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുള്ള അഘോരികളെ മാത്രമേ
നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. സത്യത്തിൽ അഘോരി എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗം അതല്ല. അഘോരി എന്ന് പറയുന്നത് അതികഠിനമായ സാധനകൾ, അതാണ് അതികഠിനമായ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന സന്യാസ സമൂഹമാണ് അഘോരി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എത്ര വിമർശിച്ചാലും നമ്മളിലുള്ള സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുണ്ട്, പല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ കൂടി ഇത് എങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചു പോകും? ദൈവമേ, ഞാൻ ഒരിക്കൽ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നരേന്ദ്രമോദി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രാജ്യം, ഇന്ന രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല, നരേന്ദ്രമോദി പെട്ടെന്ന് വന്നതാണ്. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്നു, പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരുന്നു ഒത്തിരി പേര്. ഇത് നശിച്ചു പോകുമല്ലോ, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഇവിടുന്ന് ഒരു നരേന്ദ്രമോദി വന്നു, ഇപ്പം 11-12 വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭരണം നടന്നു. ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള അമ്മയിലാണിപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് അപൂർവമായിട്ടേലും നമുക്ക് ദർശനത്തിന് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരുവായതുകൊണ്ട് വളരെ അപൂർവമാണ്. ഹരിദ്വാർ, ഹിമാലയം, അതുപോലെയുള്ള ജീവസമാധി, അമ്മ ജീവസമാധി ഇരിക്കുന്ന പടമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാത്തവരും ഹിമാലയ സാന്നിധ്യവും മഞ്ഞിലും നോക്കിയിരിക്കുന്ന അതികഠിനമായ തപസ്സും ഉപാസനയും അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് അവധൂതന്മാരായിട്ട്. ലോകത്തിൽ ആരും അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. സത്യത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സന്യാസശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ്. അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാം, ഭരിക്കുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറയാം, കേസെടുക്കാൻ, കക്കാം. ഇത് തകർന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ സംവിധാനത്തിൽ, കാരണം അവർക്ക് ഇരിക്കേണ്ടത് ലോകത്തിലെ ഭാരതത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനൊരു സ്വസ്ഥതക്കേട് വരാനായിട്ട് അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല. കഠിനമായ തന്ത്രത്തിന്റെ മാർഗദീപമായിട്ട് പ്രകാശിക്കുകയാണ്. ശാന്തിയാണ്, തന്ത്രങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ആളാണ്. പൂജനീയനായ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ദേവർദാനം നാരായണീയ സമിതിയുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ശ്രീമതി വത്സല ഹിന്ദി രാവിലെ തൊട്ട് നാരായണീയം ജപിച്ച് ആളുകൾക്ക് അക്ഷരം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഈശ്വരനാമം ജപിപ്പിച്ച് വരുന്ന അമ്മയെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആദരവായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വൃത്തമാണ് നമ്മളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ ഗുരുത്വത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ചടങ്ങിന് കഴിയാണ്. 2 വാക്ക് പറയാനായിട്ട് ശ്രീമതി സാറിനെ 2 വാക്ക്, 1 മിനിറ്റ്. തീർച്ചയായും 2 വാക്കല്ല, 1 വാക്ക് പറഞ്ഞാലും പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാകന്റെ വിഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ശ്രീകോവിലുള്ള സമയത്ത് സാറ് വളരെ യാദൃശികമായി ഇതുവഴി വന്നുപോയി. അപ്പോഴിവിടെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു വാഹനമില്ല. അപ്പോഴിങ്ങനെ വന്നപ്പോഴെന്താണ് വേണ്ടിയത്? കാകൻ. അപ്പോൾ സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു എത്ര രൂപയാകുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു 5000 രൂപയാകും. ഏതാണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. ശരി, ഞാനത് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് നമ്മൾക്കത് ചെയ്തു തന്നുവെങ്കിൽ ഞാനത് വെക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ലാത്തത് കാരണം കാലങ്ങളോളം കാകനെ നിലത്തിരുത്തുന്നതിന് പകരം വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ക്ഷേത്രമെല്ലാം പൊളിച്ചു. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ടൈം ടു ടൈം ആയപ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊരവസരമുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ കാകൻ്റെ വിഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ആളാണ് സാറ്. സാറിനല്ലാതെയും വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ്. പിന്നെ നമ്മളോട് എപ്പോഴും വളരെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഓരോരുത്തരെയും പോലെയും സാറിൻ്റെ സ്നേഹവും സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും നമ്മളോട് കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും സ്കൂളിലെ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ 4 മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഒരു നിമിഷം സാറിൻ്റെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം നിർവഹിക്കുന്ന ആശ്രശി ശിവമയി, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്ര സങ്കേതത്തെ, ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് என்ன நேர்களே,
முழு பதிவையும் பார்த்திருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஒரு அற்புதமான பதிவு. இந்த சனிப்பெயர்ச்சி உங்களுக்கும் சிறப்பான சனிப்பெயர்ச்சியாக அமையட்டும். நன்றி.